오늘 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 1장 35절에서 39절입니다. 마가복음 1장 35절에서 39절까지 함께 읽습니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. 아멘. 우리 좌우 옆에 계신 분들하고 가장 밝은 미소로 인사하겠습니다. 사랑합니다. 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 다시 한번 할까요? 오늘도 좋은 날 되시기 바랍니다. 오늘도 주님 안에서 좋은 날 되시는 은혜가 있길 바라고요. 또 영상으로 예배 드리시는 멀리 있는 우리 교우들 주님의 평화가 함께 하시기 바라고, 또 병원에 계시는 우리 이정혜 권사님 그 영상으로 예배 드리실 텐데 건강 속히 회복될 수 있도록 기도하시고, 우리 권사님께서 교우들께서 기도를 많이 해주셔가지고 잘 그 금간뼈가 잘 아물고 있다고 감사하다고 대신 저한테 전해주라고 해서 제가 대신 전해드립니다. 하여튼 우리 멀리 계신 교우들 항상 주의 은혜로 평안한 삶을 사시기 바라고, 또 우리 성도님들 날씨가 이제 그렇게 무더웠던 그 여름이 어디로 갔는지 모를 정도로 기온이 차지고 이게 쌀쌀해졌습니다. 그래서 건강관리 잘 하시고 평안한 삶을 살아가시는 우리 모두가 되시기를 소망합니다. 지금 들녘을 보게 되면 곡식들을 추수하는 일들이 많이 보이죠. 나락도 비고 과일도 따고, 저희 집에도 추수해야 될 게 있어요. 봐보세요. 뭐냐면 감인데요. 엄청 많이 열렸죠. 어떤 분이 그러셨어요. 다른 집은 감도 없는데 이렇게 감이 많이 열렸으니까 좋은 일이 있을 거라고. 그래서 그 말이 더 좋았어요. 근데 하여튼 올해는 엄청 감이 열렸어요. 저희 집에. 근데 이 감이 맛있어요. 익으면 오시면 제가 드릴게요. 단감은 아니고 홍시감이요. 그래서 다 익어야 먹는데, 하여튼 이렇게 가을 되고 추수할 계절이 되면 거두어 드릴 수 있다는 것, 풍성한 것은 참 귀하고 복된 일이라 그런 생각합니다. 근데 저는 우리 그 농사나 또 가정에서 뿐만 아니라 우리의 삶에 있어서도 이런 추수 계절에 거두어 드릴 것이 있는 삶이 되었으면 좋겠다 하는 그런 기대와 소망을 가져봅니다. 우리 교회가 2024년을 시작하면서 전심전력 합시다라고 하는 주제로 시작했어요. 그러니까 아직 이제 3개월 정도 남았는데, 이 기간을 지나면서 한번 돌아보는 시간도 있었으면 좋겠다, 그런 마음이 있습니다. 그래서 나는 예배 생활에 전심전력했나, 나는 우리가 계속 올 한 해 동안은 성숙한 신앙에 대해서 말씀을 나누지 않았어요. 우리의 믿음 위에 예수님을 닮은 성품, 신성한 성품을 닮아가자라고 하는 말씀을 나눴는데, 우리의 말이나 우리의 행동이나 또 가정생활이나 사회생활에서 주님을 닮은 그러한 삶을 살았는가 한번 점검해보는 그런 시간도 우리에게 필요할 것 같습니다. 그래서 이제 가을을 이렇게 지나가면서 우리 성도님들이 한 해를 잘 생각해 볼 수 있는 시간들 되시기 바라고, 특별히 교회가 이 땅에 존재하는 이유, 교회가 이 땅에 있는 이유 중에 아주 중요한 이유는 뭐냐면 잃어버린 자를 찾아 구원하는 일. 그러니까 주님을 모르고 세상 가운데 살아가는 사람들에게 하나님 나라를 알려주고 그 나라를 회복시키기 위한 그러한 일이 교회의 사명이다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 그래서 우리 교회도 계절의 가을처럼
우리 삶에도 또 신앙생활에도 추수할 수 있는 그런 이제 우리가 추수감사절을 앞에 두고 있지 않아요. 그래서 기도하시면서 이 일을 우리가 합심해서 감당해내는 은혜가 있기를 소망합니다. 제가 오늘 설교를 돕기 위해서 영상 하나 준비했는데 이 영상은 제가 구입한 거예요. 그러니까 보셔도 되거든요. 근데 제가 이 영상 보면서 두 가지를 생각했어요. 이제 보시면 알겠지만 보신 다음에 제가 설명을 하도록 그래 하겠습니다. 한번 보겠습니다. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
생각도 못했는데 우리 어머니들이 참 위대하시다 그런 생각해요. 그러니까 처음에 영상을 이렇게 보면서 괜히 눈물이 나더라고요. 그러니까 한번 우리 어머니들 격려 한번 해줄까요? 옆에 있는 어머니들 박수. 근데 어머니들만 그러겠어요? 그 옆에서 그 어머니들의 시중을 트는 아버지들도 대단하시죠. 제가 요즘 최근에 본 뉴스 중에 안타까운 뉴스 중에 하나가 뭐였냐면 우리나라 이렇게 고독사 문제가 이렇게 좀 대두됐는데 고독사 당하는 사람들 중에 50대, 60대 남자가 제일 많대요. 그거 보면서 참 안타깝다 그런 생각을 또 한 적도 있습니다. 사실 아버지들 얼마나 수고하고 애쓰고 가정을 위해서 헌신했나요? 그런데 외롭게 아픔을 가지고 있는 그 모습을 보면서 참 우리가 참 많은 것을 깨닫는 그런 시간도 됐던 것 같습니다. 그런데요, 그 어머니처럼 한 영혼을 마음에 품고 무보수로 밤늦게 기도하고 또 이른 아침에 격려하고 손잡고 하나님 나라를 안내해 주는 전도자, 이 사람이 참 귀하다, 그런 두 가지를 생각해 볼 수 있는데 저는 오늘 이 전도에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. 쉬운 일은 아니지만 점점 전도가 희박해지고 하나님의 나라를 전하고 복음을 증거하는 일이 외면당하는 그런 시대를 우리가 살아가고 있지 않는가 하는 그런 생각을 해보면서 우리 모두 어머니와 같은 심정, 다시 말하면 주님과 같은 마음을 가지고 우리의 형제들과 우리의 이웃들과 하나님 나라를 상실한, 천국을 잃어버린 사람들에게 생명의 복음을 전하는, 그리고 참 행복을 증거하는 우리 더함교회 공동체가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그러면 한 가지 질문할까요? 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇일까요? 성경에 읽어보면 예수님께서 이 땅에 오신 목적에 대해서 참 여러 가지로 설명하고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님 나라를 증거하기 위해서 오셨고, 그 예수님은 또 섬기기 위해서 오셨다, 그렇게 말씀도 하시지요. 근데 전도하고 연결해 보면 예수님은 잃어버린 양, 잃어버린 한 사람 영혼을 찾기 위해서 오셨다라고 성경은 이야기합니다. 잘 아시는 말씀인데 누가복음 19장 10절 말씀에 보면 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라, 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 무엇이냐면 잃어버린 사람, 잃어버린 영혼, 하나님과 멀어지고 영생에서 멀어진 그런 사람들을 구원하기 위해서 예수님이 오셨다라고 말씀하고 있는 것을 봅니다. 그런데 오늘 영상에서 본 것처럼 예수님은 이른 새벽부터 밤 늦게까지 온통 그 마음과 생각이 어디가 있었냐면 잃어버린 영혼, 잃어버린 사람에게 가 있었다라는 것을 우리가 성경을 통해서 읽을 수 있습니다. 그래서 밤 늦게까지 이른 새벽에도 생명의 복음을 전하고 하나님 나라를 증거하신 모범을 보여주셨던 것을 우리가 봅니다. 자, 이제 말씀 속으로 들어가 볼까요? 오늘 우리가 함께 읽은 본문 말씀 속에 예수님께서 전도인의 모델, 전도인의 삶을 살았던 것을 우리에게 보여주고 있는 것을 봅니다. 35절 말씀에 보면 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니, 이렇게 시작해요. 그러니까 예수님은 하루를 시작하면서 한적한 곳에서 기도를 시작했다라고 하는 것을 압니다. 그러니까 예수님께서 구체적으로 어떤 기도를 했는가라고 하는 것은 우리가 알 수는 없지요. 그런데 미루어 짐작해 볼 수 있는 것은 이 전도라고 하는 코드, 하나님 나라를 전하고 잃어버린 자를 찾고자 하는 그 목적의 코드에 맞춰보게 되면 예수님은 이른 새벽 누구를 만날 것이고 어떻게 이야기할 것이고 어떻게 하나님 나라에 전할 것인가에 대한 계획이 있었지 않았겠나라고 하는 것을 미루어 짐작해 볼 수 있습니다.
사실 오늘 본문에서는 예수님이 가는 곳마다 어떤 일이 벌어졌냐면 병자가 치유되는 역사가 일어나고 희망을 잃던 사람들이 희망을 갖게 되고 귀신이 떠나게 되는 그러한 일들이 있게 됐죠. 그래서 예수님이 가는 곳마다 어떻게 보면 사람들이 모여들고 사람들이 예수님을 찾는 그러한 광경이 이어지고 있습니다. 그래서 이때에도 예수님께서 날이 밝으면서 이제 새로운 일을 시작할 때 제자들이 예수님을 만났습니다. 36절에 보면 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수를 뒤를 따라가 37절에 보면 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 모든 사람이 주를 찾는다라고 하는 것은 필요한 목적을 가지고 주님을 찾아왔겠죠. 어떤 사람은 예수님의 기적을 보고 또 예수님의 치유의 역사를 기대하면서 찾아온 사람, 또 아픔을 가지고 예수님께 희망을 두고 찾아온 그런 사람들도 있었으리라 생각해 봅니다. 다양한 사람들이 예수님을 찾아왔는데 예수님은 그 자리를 어떻게 하냐면 벗어나세요. 한번 다시 읽겠습니다. 38절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고. 그러니까 여기 본문 말씀에 보면 예수님께서 한 곳에 머물러 계시지 않고 예수님은 다시 계획을 가지고 다른 마을로 가서 그곳에서 전도하기 위해서 왔다. 내가 이를 위해서 왔다라고 말씀하시는 것을 봅니다. 그러니까 예수님은 영혼 구원을 위해서 잃어버린 자를 찾기 위해서 하나님과 멀어지고 하나님 나라를 상실한 사람들을 찾기 위해서 이른 아침부터 계획적으로 움직이는 것을 우리가 봅니다. 요즘 이제 뜨거울 때는 사람들이 많이 잘 거리에 안 다녔는데 이제 날씨가 시원해지고 그냥 걷는 사람들도 많이 있고 또 운동하는 사람들 많이 있어요. 그런데 또 하나 사람들이 많은 사람들이 뭐냐면 전도하는 사람들이 많이 있어요. 그런데 정통 교인들만 전도하는 것이 아니라 이단들도 더 왕성하게 전도하는 것을 봅니다. 그래서 전도 부스도 만들어 놓고 선물도 나눠주고 그렇게 하는 모습을 종종 보지 않습니까? 그 이단들 보게 되면 참 열심히 해요. 근데 사실 거기에 관심을 갖는 분들은 그렇게 많이 있지는 않아요. 왜 그러냐면 그들을 홍보하기 위한 전략으로 그렇게 하는 걸 봅니다. 제가 며칠 전에 이제 교회에서 이렇게 가는데 어떤 남자 한 분하고 여자 두 분이 저를 전도했어요. 뭐라고 전도했냐면 어머니 하나님을 믿으세요 그랬어요. 어머니 하나님 믿으라는 거예요. 그래서 제가 그러시냐고 그러면서 얘기했어요. 아버지 하나님도 죽었는데 어머니 하나님도 조금 있으면 죽을 거 아니냐. 그러면 그 다음에 아들 하나님 믿으라고 할 거냐. 제가 그랬어요. 그랬더니 한마디도 안 하고 갔어요. 우리 하나님은 영원하신 하나님인 줄 믿습니다. 그 하나님은 남성 여성이 아니에요. 그 하나님의 속성 가운데 아버지와 같은 속성이 있고 어머니와 같은 속성이 있지 남성 하나님이 있고 여성 하나님이 있고 아들 하나님이 있다. 그렇게 표현하면 성경적이지 않아요. 그래서 그런 부분들을 항상 깨어서 기도하시면서 유혹에 넘어가지 않는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그런데 이런 현상을 보면서 우리 하나님을 믿고 주를 의지하는 우리들이 깨달아야 될 것은 무엇이냐면 저 사람들이 저렇게 활동하는 거 보면서 주님께서 우리에게 주신 사명, 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 귀한 대명령을 우리는 어떻게 담당하고 있나, 그 일을 위해서 교회는 전심전력하고 있는가 하는 생각을 해보아야 한다는 것입니다. 하나님 나라를 잃어버리고 참 희망을 잃어버린 사람들에게, 영원한 죽음을 향해 달려가는 사람들에게 주님께서 우리에게 맡겨진 사명을 감당하고 있는지를 한번 점검해보는 그러한 이 계절이 되었으면 좋겠습니다. 전도 중에 관계 전도라고 하는 말 들어보셨죠? 그 중에 오이코스라고 하는 전도법이 있어요. 제가 한번 우리 교우들에게 말씀드린 적이 있는데, 오이코스라고 하는 그 전도법은 5가지로 되어 있는데, 하나는 뭐냐면 작정을 하는 것. 다시 말하면 예수님께서 이른 새벽에 한적한 곳에 가셔서 기도하시는 그 내용 속에는 무엇이 있을까
미루어 짐작해 보면 그 전도라고 하는 계획을 가지고 기도하셨다라고 하는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그래서 여러분 우리가 하나님께서 말씀하신 마태복음 28장 19절 20절에 있는 말씀에서 우리에게 명령하신 그 대사명, 또 다른 말로 하는 선교의 대명령 이렇게 말하기도 하는데, 이 말씀을 지키고 또 살아내기 위해서 우리가 해야 될 것 중에 하나는 뭐냐면 작정을 하는 거예요. 우리 주변에 아직도 하나님 나라를 알지 못하는, 그리고 죄로 말미암아 죽어가는, 영원히 죽어가는 사람들을 우리는 마음에 품어야 합니다. 제가 종종 느낀 것 중에 하나는 뭐냐면, 오늘날 우리 기독교인들, 주님을 믿는 사람들이 이런 생각에 조금 빠져 있는 것 같아요. 무슨 생각이냐면, 나만 잘 믿고 나만 평안하고 살다가 하나님 나라에 가면 되지라고 하는 그런 생각들이 점점 많아지지 않는가 하는 그런 우려와 염려가 있습니다. 하나님은 우리가 나만 잘 믿고 나만 평안하고 나만 하나님의 나라 가기를 하나님이 기뻐하시는 것이 아니고, 우리가 이 세상 살면서 나와 같은 사람, 희망을 잃어버리고 천국을 잃어버린 사람들에게 복음을 증거하는 일을 우리에게 맡겨주셨다면, 예수님께서 제자들을 부르실 때 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 나를 따라오라. 내가 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. 그렇게 부르셨어요. 그러니까 예수님이 제자들을 부르실 때 이 땅에서 호의호식하고 잘 먹고 잘 입고 잠 잘 자고 오해하시면 안 돼요. 우리가 예수님 믿고 세상 살아가면서 이 세상에서도 잘 먹어야 되고 잘 입어야 되고 아름다운 삶을 살아가야 돼요. 그리고 출세도 해야 되고, 그리고 좋은 자리도 이렇게 감당하면서 그런 삶을 살아가야 합니다. 바라기는 더 함께 속해 있는 모든 성도들 뿐만 아니라 자녀들이 이 세상을 살아갈 때 아름다운 삶을, 그리고 평안한 삶을, 그리고 성공하는 삶을 살았으면 좋겠어요. 그런데 그것만이 아니라 주님께서 우리를 부르시는 것은 무엇이냐면, 그런 삶을 통해서 우리가 세상 가운데 선한 영향력을 끼치고 하나님 나라를 잃어버린 사람들에게 생명의 복음을 전하는, 다시 말하면 사람을 낚는 어부로서 우리를 세상 가운데 보내셨다라고 하는 이 사명감, 사명의식을 우리 성도들이 잊어버리지 않는 은혜가 있기를 소망합니다. 그래서 우리는 이 세상 가운데 이 사명을 감당해내는 거예요. 언제까지? 주님이 우리를 부르실 때까지. 그래서 그 나라를 소망하며 살아가는 우리 모두가 되기를 원하는데요. 우리가 사는 세상이 급변하고 있다는 걸 우리가 경험하지 않습니까? 가끔 우리 새벽에 기도하면서 그 권사님들하고 웃는데, 왜 웃냐면, 하루 시작했는데 아침 새벽에 했는데 하루가 금방 가고, 일주일이 금방 가고, 한 달이 금방 가고, 1년도 금방 간대요. 그런데 제 생각으로는 연세가 드셨으면 별로 빨리 안 갈 텐데 더 빨리 간다고 그래요. 그러니까 연세가 드셨으니까 젊은 사람처럼 왕성하게 활동하지 않잖아요. 그러니까 좀 느릿느릿 그렇게 활동하는데 시간은 그렇게 빨리 지나간다, 그런 생각했어요. 그런데 이렇게 빨리 지나가는 시간, 그리고 급변하는 세상 속에서 우리가 한 가지 기독교인의 사명을 감당하면서 이 사람들에게 희망을 전하고 하나님 나라를 전하는 일은 귀하고 소중한 일이라 그렇게 생각합니다. 여러분 한번 보십시오. 우리가 살아가는 세상이 급변하고 있을 뿐만 아니라 한치의 앞도 내다볼 수 없는 그러한 상황이 전개되고 있습니다. 여러분 멀리에서 일어나는 전쟁의 그 이야기가 가까운 우리의 현실에 될 수도 있겠다라고 하는 두려움도 생기고 염려도 생기지 않습니까? 언젠가 제가 이렇게 그 텔레비전 뉴스를 보는데요. 어떤 사람이 여자분, 50대 여자분인데 길을 가는데, 길을 가다가 땅이 무너져가지고 그 속으로 싹 빨려 들어갔어요. 근데 그 사람을 찾으려고 해도 어디로 갔는지 찾지 못하는 그러한 일이 뉴스에 보도된 기억도 있습니다. 여러분 그런 일만 있겠습니까? 어떤 때는 안타까운 일인, 아이들이 아파트 고층에서 이게 벽돌 같은 거 가지고 놀다가 아래로 던졌는데
마침 그 길을 지나가던 아주머니가 그 돌에 맞아서 죽게 되는 그런 일도 있고, 그러니까 우리가 하루하루를 살아가지만 그 하루하루가 내 것이 아니겠다라고 하는 그런 생각이 들 때도 있습니다. 그래서 우리가 이런 세상 가운데서 우리가 가지고 있어야 될 것 중에 하나는 뭐냐면 이 사람들, 그것이 나일 수도 있고 우리 형제일 수도 있는, 제가 엊그제 새벽 기도회 끝나고 집에 갔는데 사고가 났어요. 제가 난 게 아니고 이 길이 참 위험한 길이에요. 이쪽에서 그 월명동으로 그래서 가는데 아침에 이제 출근하시는 분들이 과속을 해요. 막 차를 쌩 달리니까. 그러니까 아침에는 별로 차도 없으니까 신호도 무시하고 그런 경우가 있는데, 자전거 타고 오시는 아저씨가 이분도 신호를 안 본 것 같아요. 그리고 이쪽에서는 빨리 이제 출근을 하려고 하니까 그러다가 사고가 났는데, 결과는 모르겠지만 119도 오고 경찰차도 오고 그랬는데 이분은 못 일어나 누워서 있는 거예요. 그래서 동네 그 어르신들이 돌아가셨나 뭐 그렇게 이야기하시는데, 그러니까 이런 한치도 앞을 내다볼 수 없는 상황을 우리가 살아가는 거죠. 그래서 이러할 때를 살아갈 때 그것이 남의 이야기만 아니라 내 형제의 이야기일 수 있고 우리 가족 이야기일 수 있고 우리 주변의 사람들의 이야기일 수 있다라고 하는 그런 생각을 한다면, 우리가 하루하루를 살아갈 때 성실하게 귀하게 살아갈 뿐만 아니라 그런 분들에게 하나님의 나라, 생명의 복음을 전하고 그리고 영생의 복을 유통하는 일은 우리들이 놓치지 말아야 될 일이다, 그렇게 생각을 할 수 있는 것이죠. 우리 더함교회 성도님들이 그 일을 놓치지 않는, 기회가 있을 때 그 일을 놓치지 않는 삶을 살아낼 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리가 그러면 어떻게 전도인의 삶을, 하나님의 나라를 전하고 예수님을 전하는 자의 삶을 살아가야 되나? 첫 번째는 작정했다면, 그 다음에 예수님이 기도하셨잖아요. 그래서 우리가 그 사람을 마음에 품고 그 형제를 마음에 품고 이웃을 마음에 품고 하나님의 자비하심과 하나님의 도우심과 그리고 하나님의 만져주심을 위해서 기도하는 그런 시간들을 가졌으면 좋겠어요. 그리고 다음에 해야 될 일은 찾아가는 거예요. 예수님께서 이 사람을 찾아갔지 않습니까? 그리고 누가복음 19장 10절에 보면 잃어버린 자 삭개오를 예수님께서 찾아갔는데, 이 삭개오는 수많은 사람들이 이렇게 가고 그 예수님을 보고 싶었는데 무리들 때문에 또 키가 작아서 예수님을 보지 못했죠. 누구 한 사람 삭개오에게 관심을 가져주지 않았는데 예수님은 삭개오를 찾아가서 삭개오야 내려오라, 그렇게 말씀하세요. 그러니까 예수님의 관심은 어디에 있냐면 잃어버린 사람에게 있었다라는 거예요. 저는 우리들에게도 그러한 예수님과 같은 시각이, 예수님과 같은 마음이 있기를 소망합니다. 어제 신문에 이런 신문이 났어요. 90대 노모와 60대 아들이 죽었어요. 근데 왜 죽었나 보니까 열흘 동안 아무것도 먹지 않았대요. 누구 한 사람 찾아온 사람이 없었다는 거예요. 지금은 우리가 다 아파트도 문을 다 닫고 살고 주변에 교류하는 사람이 점점 없어지지 않습니까? 그래서 우리는 어떻게 하냐면 내가 살고 있는 지역 주변에 있는 사람들에게 관심 가졌으면 좋겠어요. 아멘 하셔야 되는데, 그러니까 나만 잘 살면 된다, 그런 개념에서 우리는 좀 생각의 폭을 넓혔으면 좋겠어요. 그래서 우리 주변에 정말 힘들어하는 이웃이 있지 않나, 누군가 한 사람 이 사람을 이렇게 관심을 가져주고 누군가 한 사람 이렇게 배려해주면 좋지 않았겠나 하는 그런 생각을 해보면서 우리가 주변 사람들과 좋은 관계를 맺고 소통하고 그리고 찾아가는, 그러면 어떻게 하냐면 마음이 열리잖아요. 저는 가끔 그 사람들 그 관련된 그 드라마나 그 프로그램을 좀 봐요. 그런데 며칠 전에 오래된 영상인 것 같긴 한데 뭘 봤냐면 세상에 이런 일이, 혹시 보시는 분 계세요? 저도 봐요. 그런데 잠깐 이렇게 보는데 어떤 일이 있었냐면, 어떤 가게에 그 음식점 하는 가게에 저녁 자정 때가 되면 영수증하고 그리고 사탕 하나 하고
그다음에 담배 가게에다가 그 바둑알 2알 놓고 매일 그렇게 하는 거예요. 왔다가 사라지고 왔다가 사라지고 매일 그렇게 하니까 이상하잖아요. 그래서 방송을 이렇게 하는데 노숙인인 그 70대 가까우신 분이 매일 그 일을 하는 거예요. 그래서 왜 그런가 이렇게 자세히 보니까 그 식당의 젊은 주인이 그 노숙인 혼자 살고 그러니까 힘들잖아요. 그래서 동전을 이렇게 모아가지고 그냥 주면 또 안 돼, 그분이 마음이 안 좋고 그러니까 그 중에서 뭘 하나 사다 주세요 하고는 주는 거예요. 그러면 떡 한 봉지 사다 달라면 떡 한 봉지 사다 놓고 나머지 이제 그거 가지고 그 분이 쓰고 그러니까 뭐가 생겼냐면 서로 관계가 연결된 거예요. 그래서 나중에 이제 이분이 자꾸 이렇게 하고 이 사람도 추울 때는 또 식당 한 켠에 이렇게 쉴 수 있는 공간도 마련해주고 그런 하는 그런 모습을 보면서 우리가 작은 마음, 작은 배려의 마음을 가지고 있다면 우리 주변에 얼마든지 사람들에게 희망을 주고 소망을 주고 살아갈 만한 세상을 만들 수 있지 않겠나 그런 생각을 해봅니다. 그래서 저는 우리 더함교회 성도님들은 우리가 아는 사람만 찾지 말고 내 주변에 가까이 있는 사람들을 주님의 마음으로 찾아갔으면 좋겠어요. 그리고 그들의 필요를 들어주고 큰 것이 아니어도 우리가 할 수 있는 가장 작은 것 그 하나를 통해서 마음이 열리게 되고 그리고 관계가 되게 되면 내가 믿는 예수님 나를 사랑하시고 나를 위해서 죽으시고 나에게 영원한 생명을 주신 그 예수님을 전할 수 있는 기회가 있지 않겠습니까? 우리 더함교회 공동체가 그 일을 잘 감당해내는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어떤 분은 전도를 주님의 어명이다 그렇게 말했어요. 어명, 왕의 명령이다 그렇게 말하죠. 왕의 명령은 어떻게 해야 돼요? 해야 돼요? 안 해야 돼요? 반드시 지켜야 되지 않습니까? 그런데 이 왕의 명령, 어명은 어떤 명령이냐면 가장 행복한 명령이다 이렇게 말했어요. 가장 어떤 명령이라고요? 행복한 명령. 왜 행복한 명령인가 하면 죽을 영혼을 살리는 것이 좋은 일이고 복된 일이기에 행복한 명령이고 희망을 잃은 사람들에게 희망의 나라, 천국을 소개할 수 있는 것이 행복한 명령이고 그리고 소망을 잃은 사람들에게 참 소망을 주시는 예수님을 만나게 하는 일이기에 살리는 일이기에 행복한 명령이다 그렇게 말했어요. 저는 이 명령에 우리들이 무겁다고 포기하지 말고 힘들다고 내려놓지 말고 잘 감당해낼 수 있는 지혜가 있기를 주에는 축원합니다. 우리가 이 말씀을 살아내려고 하면 주님께서 도와주실 거예요. 우리 입술에도 말씀을 더하여 주실 것이고 우리가 어떻게 사람들을 섬겨 나가야 될지를 알려주실 줄로 믿습니다. 중요한 것은 그 주님의 마음 우리도 갖는 것. 아까 영상에서 보는 것처럼 그 어머니가 자녀를 품고 그리고 희생하고 섬기는 그건 하나님 아버지의 사랑이고 우리 주님의 사랑이죠. 그리고 그것을 우리에게 감당할 수 있도록 말씀하셨으니 그 말씀을 받고 기쁘게 한 가지씩 한 가지씩 내가 할 수 있는 또 우리 가정이 할 수 있는 더 나아가 우리 교회가 할 수 있는 그 일들을 잘 감당해내면서 사람들에게 이웃들에게 생명의 복음을 전하고 하나님 나라를 전하고 이웃을 살리는 축복의 통로가 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.